विषय रे प्रभु आशीर्वाद अनुग्रह करियछंती बोली विशेष विशेष प्रभु को धन्यवाद एवं आपण मानन को विशेष धन्यवाद जणाए। वर्तमान आमे आराधना को जिबा आ मु गोटे गीत संहिता रु 100 पर्वर 1 पद पाठ करिछि। हे सकल देश तुम्भे माने सदा प्रभु को उद्देश्य रे आनंद ध्वनि करो, आनंद रे सदा प्रभु को सेवा करो, गान करी ताहांको छामु को आस। प्रभु को महानाम धन्यवाद हो। एते बेले आम मानक मध्य रे बलांगीर रु प्रिय भौणी प्रभुंकर दासी सिस्टर सुसना दास आम मानक मध्य रछंती। संबलपुर संबलपुर रु आम मानक मध्य रे सुसना दास सिस्टर रछंती। Praise the Lord, auntie. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आपण को आमे प्रभु यीशु का नाम रे आह्वान करूछु। आ आसंतु आम मानक मध्य रे प्रभुंकर गौरव एवं प्रशंसा निमंते ताहांको महिमा निमंते आपण आराधना द्वारा आम मानक कढ़ाई नियंतु। वर्तमान आपणकर समय आपण कढ़ाई नियंतु। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. समस्त को praise the Lord. मते सुंदर सुजोग देथिबारु धन्यवाद। प्रभु का महानाम को धन्यवाद दे आम समस्त को ए सकाळ समय रे उठी तांको प्रशंसा करिवार गौरव करिवार सुजोग देचंती। तेबे आसंतु तांको महिमा रे किछि गीत गाई तांकर गौरवर कारण हेबा। जेपरि गीत संगीता 8 पर्वर 1 पदरे लेखा जाय, हे सदा प्रभु आम मानकर प्रभु समुदाय पृथ्वी रे तुम्हार नाम किपरि महिमान्वित। तेबे आसंतु सदा प्रभु को महिमा करिबा, तांको गौरव करू करू तांको चरण तले जिबा। आमे समस्ते जानो चतुर्दिगरे जेते समस्त प्राणी अछंती समस्त सदा प्रभुंकर गौरव करंती। आ आमे मध्ये तांकर गौरव करिबा। गोटे गीत गाइबा। प्रथम गीतटी होछि चौदिके घेरा तुम सरजना अभिभूत करे मते। चौदिके घेरा तुम सरजना अभिभूत करे मते। अभिभूत करे मते। शिल्पी सजीवो रचित मोहाई मनोहर छवि साथी। मनोहर छवि साथी। चौदिके घेरा तुम सरजना अभिभूत करे मते। अभिभूत करे मते। विभोर करे आकाश नीलिमा नदीर मधु सुधा। विभोर करे आकाश नीलिमा नदीर मधु सुधा। विमोहित करे ए गिरि बनानी सिंहानु सुरजारा। स्रष्टा तुम्हें गो सृष्टि तुम्हारे गौरव भरा केते। गौरव भरा केते। चौदिके घेरा तुम सरजना अभिभूत करे मते। अभिभूत करे मते। भरिछ जीवने मंगल दाने आशिछि दुख जीवे।
भारी जीवन मंगलदानी आसी दुख जीवे महनीय तुमा प्रतिसर जाना सृष्टि गरी गौरवे दीप्त तुमजे दीप्ति सजिला देहवंत होई साथे देहवंत होई साथे ज्योतिरा तुम सरचना अभिभूत करे माते अभिभूत करे माते सदी गो रथे चमकाए मनोहर छवि साथी मनोहर छवि साथी धीरा तुम सरचना अभिभूत करे माते अभिभूत करे माते अभिभूत करे माते अभिभूत करे माते हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आसंतु तांका गौरवरे तांका प्रशंसा करते तांका प्रार्थना को जीवा आसंतु तांकर गौरव करते आउ गोटे गीत गाइबा आमे समस्ते जानू सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर आसंतु मिसी ए गीतटी गाइबा सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर अनादि अनंत सत्य जीवंता अनादि अनंत सत्य जीवंता चिरंतन परमेश्वर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर तुम प्रेम सती गभीर मापी पड़े मोर तारा सिमरे में करीना मते तारा सब जमीना हेली तुम्हारा तुम प्रेम सती गभीरा मापी पड़े मोर तारा प्रेम करीना मते तारा सब जमीना हेली तुम्हारा तुम्हें प्रेमिक ईश्वर दया सहारा प्रेमिक ईश्वर दया सहारा सब गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर गौरव प्रशंसा जुगे जुगे तुमर तुम बख्याति मधुर आरे मधुर तुझे विक्टोरिया हमारे मोरा पेलारा तुम बख्याति मनोहर
মধুধরু পাখিরে মধুরা দেবী কলিয়া তুমি সর্বশক্তি মানা জীবন মোরা সর্বশক্তি মানা জীবন মোরা পুনঃ ইচ্ছা তুমরা প্রভু গৌরবা প্রশংসা যুগে যুগে তুমরা सब गौरवा प्रशंसा जुगे जुगे तुमरा तुम्हें अनादि अनंत सत्याजीवंता अनादि अनंत सत्याजीवंता निरंतर परमेश्वरा प्रभु गौरवा प्रशंसा जुगे जुगे तुमरा सब गौरवा प्रशंसा जुगे जुगे तुमरा जुगे जुगे तुमरा जुगे जुगे तुमरा सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो आमे समस्ते जानो सदाप्रभु आमर रक्षक परमेश्वर अटंती से आमर बाहरी जीवार भितर आशीर्वाद सहवर्ती परमेश्वर अटंती आमे समस्ते ए गीतटी जानो प्रार्थनार सहित आमे समर्पित हेबा प्रभुଙ୍କ चरण तले समस्ते मिसी ए गीतटी गाइबा सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरी गुणगान सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो करते हैं तुझको सादर प्रणाम गाते हैं तेरी गुणगान हाँ 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 को तेरा सहारा सर्व संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है अपनी राहों पर हमको चलाना सारी सृष्टि को तेरा सहारा सारे संकट से हमको बचाना तेरे हाथों में जीवन हमारा है अपनी राहों पर हमको चलाना म्यूट हो जाइए जे
बंधन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद 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 धन्यवाद। गौरव संभ्रम पाइबार योग्य परमेश्वर प्रभु पिता तुमर गौरव करछ, तुमर हालेलुया प्रशंसा करुछि प्रभु, कारण तुम्हें आम मानकर योग्य परमेश्वर। तुम आम मानकर सृष्टि, तुम्हें आम मानकर रचना करिछ प्रभु। तुमर गौरव करबा पई, तुमर प्रशंसा करबा पई आम मानको ए प्रातः समय सुयोग देइछ प्रभु। आमाने निजको समर्पण करूछु, निजको समर्पित होछि प्रभु। प्रभु जार दिन हन मनुष्य प्रभु, तथापि प्रभु तुम्हार गौरव परिकया पे तुम्हें सुयोग देइछ। आमनकर मन अंतकरण को तुम्हें शुचि कर प्रभु, तुम्हें गौरव पाई व्यवहार कर प्रभु। प्रार्थना करे प्रातः काल रे प्रभु, तुम्हें आम को समस्त जत्न तत्व नहीं तुम पाद तले बसी तुम्हार प्रशंसा करबा पई सुयोग देइछ राजा। प्रभु निजको समर्पण करूछु, आमे जेते जन इस स्थान रे उपस्थित प्रभु, हे प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर तुम्हार मध्यवर्ती आमनकर हुओ प्रभु। तुम्हार उपस्थिति आमनक मध्य रहू प्रार्थना करछु। प्रिय पिता तुम्हार गौरव करछु, कारण तुम्हें आमनकर सकल सेकेंड रो गौरव करिवार परमेश्वर। आमनकर प्रति सेकेंड रो प्रभु तुम्हें रचयिता प्रभु। तुम्हें आमनकर जीवन प्रत्येक क्षण को तुम्हें लिखिच गढ़िच प्रभु।
प्रार्थना करुछु प्रभु को आमनकर जहा किछि आवश्यक सब तुमे देइच जहा किछि आमने लोडा करिछु सब विषय तुमे जानी आमनकु देइच पुणी जहा मागिछु ताठू अधिक तुमे आमनकु देइच प्रभु तुमर गौरव करुछु तुमर प्रशंसा करुछु राजा प्रिय पिता ए प्रातः समय तुमर उपासना रे आमनकु बसिबा पई सुजोग देइच ता आमनकर योग्यता नाही प्रभु तुमे आमनकु टाणी आनिल तुमे आमनकु बाछिल तुमे आमनकु एकत्र कल केवल तुमर से पवित्र चरण तले बसिबा पाई प्रभु तुमे आमनकु पवित्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तुमे आमनकर सकल विषय राजा प्रभु आमने तुमर नाम को गौरव करुछु तुमर नाम प्रशंसा करुछु तुमर नाम धन्यवाद 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 अर्पण करुछु कारण आमन को पाखरे किछि नाही प्रभु तुमको देबा पाई आमने निजको तेणु करी प्राप्त समय रखुछु तुमे आमनकर सहित रे परमेश्वर हो जेते जण अछंती प्रत्येकंकर हृदय तुमे जानो प्रत्येकंको एक मन एक चित्त दे प्रभु तुमर गौरव करबा पाई तुमर ध्यान रे बसिबा पाई तुमे साहाय्य कर निर्जीव डिवाइस गुडी को प्रभु तुमे आज नियंत्रण रखिछ प्रभु तेणु तुमको धन्यवाद दूची आमान को रियल मिनिस्ट्री उपासना रे प्रभु तुमर गौरव करबा पाई सुजोग प्रभु देव देइथिबार प्रभु तुम नाम को गौरव करूछु जो दीदी आमान को आह्वान करछन ताको मध्य प्रभु तुमे आशीर्वाद कर प्रभु प्रत्येक भारत में बहन करिछ प्रभु सेति पाई समस्त विषय रे प्रभु केवल धन्यवाद धन्यवाद कोटि कोटि धन्यवाद दे तुमर राजा प्रिय प्रभु जीवित परमेश्वर यीशु ख्रीष्ट के नाम रे मांगछु आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड सिस्टर बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम गीत द्वारा प्रभुଙ୍କର आराधना द्वारा पढ़े नहीं छंती सेति पाई प्रभु विशेष आशीर्वाद करंतु आसंतु कर ताळ दे प्रभु को एवं झियो को धन्यवाद देबा वर्तमान आम मानक मध्य रेभरेंट प्रमोद परीक्षा सार अछंती आउ आराधना करिथिबा प्रिय भौणी को पई आउ आम मानकर आजिर वक्ता को पई आउ वाक्य पई प्रार्थना करिवे प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड समस्त नमस्कार आसंद प्रार्थना करिए धन्यवाद दोछि प्रभु तुम प्रेम सकाशे मैं अनुभव करे आज ये प्रभात समय तुम निकट पड़ते पाई सुंदर सुजोग एवं प्रभु आराधना माध्यम रे आमान को प्रभु तुम अनुग्रह करियछ तुम निकट पड़ते पाई तेणु तुम पवित्र महत नाम को धन्यवाद विशेष प्रार्थना करे प्रभु जे पिदास और रश्मि रखा दास को प्रभु तुम अनुग्रह करी वैवाहिक जीवन दे प्रभु कोल एकमात्र झील दे से झील प्रति विशेष आशीर्वाद कर विशेष भाव प्रभु प्रार्थना करे से झील भविष्य जीवन प्रति एजुकेशन क्षेत्र में एवं प्रभु अनेक विषय प्रभु झील को टैलेंट दे सहित प्रभु देखा साक्षात करने से परिवार प्रति विशेष आशीर्वाद कर आदर्श जीवन प्रति प्रभु विशेष विशेष आशीर्वाद करी कढ़े तुम चंतु अच्छी ए प्रकार प्रभु अनेक जूम रे ऑफलाइन ऑनलाइन प्रभु को व्यवहार कर परिवार सहित प्रभु व्यवहार कर तुम पवित्र महत नाम धन्यवाद धन्यवाद अनेक परिवार अच्छा प्रभु बापा प्रभु तुम निकट माँ अन्न एवं प्रभु बापा माँ प्रभु तुम निकट पिला माने प्रभु अन्यस्त था किंतु प्रभु तुम्हें परिवार सहित तुम निकट पड़ते सुंदर सुजोग देच तेणु तुम से पवित्र महत नाम को धन्यवाद दे ए प्रकार प्रभु परिवार विशेष आशीर्वाद कर प्रभु विशेष प्रार्थना करे जो दास को तुम्हें आज वाक्य देवा निमंते मनोनीत करियछ से दास प्रति तुम्हें सहाय तुम्हें तुम सेवा कार्य करने प्रभु से दूर रही व्यक्तिव्यस्त एवं प्रभु अनेक विषय प्रभु व्यस्तता थिले मध्य तुम सेवा कार्य नियोजित है तुम निमंते प्रभु से उत्सर्गीकृत अच्छा आहरी आहरी व्यवहार कर तुम से पवित्र आत्मा शक्ति दे प्रभु ताको समर्थ करा कार्य कर दिन राति परिश्रम कर प्रभु ता निज सेवा कार्य जो निमंते प्रभु से व्यवहृत होती रही
दिन राति से व्यक्तिगत रखुछन किंतु प्रभु तुम अनुग्रह करी तांको अनेक जुमरे प्रभु तुम वाक्य देवा निमंते व्यवहार करुछ ए प्रकार तांको प्रभु व्यवहार कर तुम से पवित्र आत्मा को शक्ति दे प्रभु तांको कथा को जेते लोक आम एकत्रित हेचु हृदय खोले अंतर खोली प्रभु से वाक्य को शुणु एवं निज निज व्यक्तिगत जीवन रे पारिवारिक जीवन रे एवं प्रभु मांडलिक जीवन रे व्यवहार कर गौरव संभ्रम स्तुति परिचालना करथिबा सिस्टम को निमंते एवं आराधना करथिबा परिवार निमंते एवं प्रभु आज वाक्य ने दासु समर्पण करी यहोवा यीशु तुम चंते ए छोट निवेदन करूची आमेन। प्रेज द लॉर्ड सर, धन्यवाद सर। आम मानक मध्यरे आज एमपी रु प्रभुंकर दास रेभरेंट मिहिर पाणी सार अछंती एही रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो प्लेटफॉर्म रे निमंत्रण रक्षा करी तांकर बहुमूल्य समय को आम मानक मध्यरे देई अछंती सेथि पई प्रभु को धन्यवाद। प्रिय प्रभुंकर दास को विशेष करी आह्वान करूछु आसंतु आमे करताल सहित प्रभुंकर दास को आह्वान करिबा आज प्रभुंकर वाक्य दे आम मानन को आगे नेबा पई। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द वर्तमान लॉर्ड। आपनकर समय आपण कढेई नियो। प्रभुंकर महान और पवित्र नाम रो धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह करके मन के सुंदर दिन प्रभात जोड़ी देले पुणी जोड़िले से गौरवान्वित हुंतु से देव सकाश माने ये जगह को आसीछु तांकर पूजा उपासना करबा निमंते रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया सम्मुख रे पुणे मानकर पीटर कराज्ञा सम्मुख रे धन्यवाद अटे सुंदर सुजोग पाई बहुत दिन गला परे प्रभु सुजोग देले और यही ग्रुप मध्य को आसिकी प्रभुंक वाक्य रु किछि चर्चा करबा निमंते थैंक यू सो मच। आपण अति सुंदर शब्द नहीं कि उल्लासनी भौणी डाकिले से आपन को बहुत बहुत धन्यवाद। गीत गाई दीदी भौणी झील को धन्यवाद दूचे अति सुंदर हृदय स्पर्शी गीत गुड़ा गायिक आम को ईश्वर उपस्थिति को अनुभव करने निमंते साहाय्य करछंती। अनेक बड़ बड़ लोक मैंने अच्छा प्रत्येक मोर उपस्थिति को मो जीवन मध्य स्वीकार कर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग कंटिन्यूअसली जॉइन करके आपण माने मिनिस्ट्री को सपोर्ट करके आसुछंती नुआ नुआ सेवा कार्य रियल मिनिस्ट्री द्वारा ही कि आसुछि ता देखि मो हृदय मध्य आनंद करूछि परमेश्वर को धन्यवाद दूछि। मोर प्रार्थना रहिबो आसंता दिन मानकर आहुरी बड़ बड़ कार्य ए मिनिस्ट्री दे कि हो पुणी ईश्वरक राज्य विस्तारित हो पुणी परमेश्वर ता दे कि गौरव पांतु। आजिर अल्प चिंता निमंते एक अति परिचित ए दिन मानकरे प्राय समस्त जूम रे ऑफलाइन रे मध्य से पद ऊपर चर्चा करा जाउची तय ऊपर माने डिस्कस करिबा ता होची जहन 21 पर्व मु चाहिबी जे आपण माने 1 ठारू 5 पद पर्यंत पुणी 15 रु 17 पद पर्यंत पढ़िबे मझीर पद गुडा को आपण माने छाडी दे। एथुतारे जीशु तिबिरिया समुद्र कूଳରେ शिष्यମାନଙ୍କୁ पुनर्बार दर्शन देले। से एही प्रकार दर्शन देले सिमोन पीतर थोमा जहांकु दिमोन कहंती गालिलीर कान्हा निवासी निथनिएल जेबदींकर पुत्र माने ओ ताहांक शिष्यମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ 2 ଜଣ एकत्र हेले। सिमोन पीतर सेମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଯିବୁ। ସେମାନେ ବାହାରେ ଯାଇ ନୌକାରେ ଚଢ଼ିଲେ ଆଉ ସେହି ରାତିରେ କିଛି ଧରି ପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାହାନ୍ତା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ କୂଳରେ ଠିଆ ହେଲେ ତଥାପି ସେ ଯୀଶୁ ବୋଲି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କିଛି ଖାଇବାର ଅଛି? ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ हे ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି।
ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ସେ ପୁନର୍ବାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ କର। ସେ ତୃତୀୟ ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ତୁମ୍ଭେ କ'ଣ ମୋତେ ସ୍ନେହ କରୁଅଛ? ଏହା କହି ସେ ତୃତୀୟ ଥର ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରୁଅଛି ତାହା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। এই বাক্যটি ମୁଁ already ଗୋଟେ Zoomରେ ପ୍ରଚାର କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ବାକ୍ୟ ଯୋଉନ 20-23 ଉପରେ already ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବି କହିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ଇକୋଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ହଁ ଗୀତ ଗାଇଲା ବାଲାନ୍ସ ହେଇଯିବ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରମୋଦ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଦେଇକି ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୀତ ଏ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଅମାପ ପ୍ରେମ କଲ ପ୍ରଦାନ ନୁହେଁ କଳ୍ପିତ ବାସ୍ତବ ଜନ, ଇତିହାସ ଦିଏ ପ୍ରମାଣ ତଥାପି ବୁଝେନି ଏ ମନ, ତୁମ ସେ ପ୍ରେମ ଖୁସ୍ୟ ପ୍ରେମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପ୍ରେମ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଇକି ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।
ଉପାୟ ସାଜିଲେ ରାଜନ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶୋଭାକୁ ମଣିଗଣ ଗଣ୍ୟ ମୋ ପାପ କାରଣେ ଦୁଃଖ କଲ ବରଣ ଧନ୍ୟ ସେ ପ୍ରେମ ନିସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଅମାପ ପ୍ରେମ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମ। ଆମ ପ୍ରେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସେଇଠି। Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Amen. ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ମୋ ଭଏସ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ସ୍ଲୋରେ ପହଞ୍ଚିଥିବ ବୋଧେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଏନକରେଜ କରିଥିଲି। ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ এই ଗୀତଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ, ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ এই ଗୀତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରମୋଦ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଲେଖା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥାଏ। এই ଗୀତ ମୁଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରେ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଗୀତଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆସନ୍ତା ମାସ 21 ଆଉ 22 ତାରିଖରେ କୋଇନୋନିଆ ଜୁମ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଗ୍ୟାଦରିଂରେ ମିଳିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପାଳପୁରରେ। ପିଟର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ତା ସହିତ ଜୁମ୍ରେ ଯେତେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଅଛି, ଆପଣମାନେ ସମୟ ବାହାର କରିକି ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିକି ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମେ ମାସ 20 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ବର୍ଷଟି ପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ 21 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେଇଥିବା ସକାଶେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବୁ। ପ୍ରାୟ 10 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଜୁମ୍ ସଭାରେ ବସିଥିଲି, ମୋ ୱାଇଫ ବାବୁକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ୟାଙ୍କୁ ତୁମେ ଧର, ବାହାରୁ ଗୋଟେ ସାପ ଆସିଯାଇଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବୁ। ମୋ ବାବୁକୁ ଧରିଲି। ତାପରେ ଜୁମ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଫିନାଇଲ ପାଣି ସାପ ଉପରେ ପକଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାପକୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିଲି, ମନ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତା ହଉଛି ଯେ କାହିଁକି ମାନେ ସାପକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମାରିଦବା। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାରିବାନି, ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ମାନିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା, ବାବୁକୁ ମୋ ୱାଇଫକୁ ଦେଲା ପରେ ବାଡି ନେଇକି ସେ ସାପକୁ ପିଟି ପିଟିକି ମାରିଦେଲି। ସାପ ସେ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଜଷ୍ଟ ଆମ ବାବୁ ସେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖେଳୁଥାଏ, 10 ହାତ ଦୂର କେବଳ। ବାବୁର ବୋଲ ଯାଇଥିଲା। ବୋଲ ଯେତେବେଳେ ତା ମା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ସାପ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇଛି। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଭିତର ଗୋଟିଏ ରାଗ ଉଠିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଆମ ବାବୁ ଏରିଆରେ ଖେଳୁଛି, ସାପ ଆସିଯାଇଛି। ଆମେ ନଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆସିଥିବ, ବାବୁ ଏକଲା ଥିବ, ହଠାତ୍ କାମୁଡି ଦବ କି ମାରିଦବ, ବାବୁଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ, ବାବୁଙ୍କର ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ଏଇ କଥା ନେଇକି ମୋ ମନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ରାଗ। ଯୋଉ ରାଗ ସକାଶେ ଶୁଭୁନି ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଭୁନି? ଓକେ। ମାରିବା କାରଣ ହଉଛି କେବଳ ରାଗ ମୋ ଭିତରୁ ଆସିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସାପକୁ ମାରିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଇ କଥାକୁ ନେଇକି ବା ଏଇ କଥା ଉପରେ ରଖିକି ଯଦି ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସତ କଥା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ, ବିପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଯାଜକ, ଫାରୁସି, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ରାଜା ହେରୋଦ, ପିଲାତ ସେମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଉଛି। ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ତ ମାଂସ ଝଡି ଯାଇଛି, ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ମୁଣ୍ଡରେ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ,
ମୁହଁରେ ଛେପ ପକେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଗାଲରେ ଚାପୁଡା। ଏ ସମସ୍ତ ଦେଖିକି ଯିଏକି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମନ ଅଛି। ତାଙ୍କ ମନ କେମିତି ହେଇଥିବ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ? ସେ ପରା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୋଧ କରନ୍ତି, ଗ୍ରାସକାରୀ ଅଗ୍ନି ସଦୃଶ। ଥରେ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରିକି ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଭୂମିସାତ ହେଇଯିବ, ଭୂମିସାତ ହେଇଯିବ, ସବୁ ନାର୍ଖାର ହେଇଯିବ ଯଦି ସେ କ୍ରୋଧ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ରୋଧ କରିବାର ଦେଖୁନାହୁଁ। କାରଣ କଣ? କାରଣ ହଉଛି ଯୋହନ 3:16 କହିଲେ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ ଯାହାକି ନିଜର ପୁତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ନିଜ ପୁଅ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟିଏ ସାପ ମୋ ପୁଅଙ୍କୁ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ନିଜର ପୁତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିଟା ଯାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି, କଚଡା ଯାଉଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକି, ତାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ତଦ୍ରୁପ ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ପିତର ଦିନେ କଣ ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଖଣ୍ଡା ନେଇକି ଆଉ ସେ ମାଖାୟାସର କାନକୁ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେଖିକି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଦେଖିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସହ୍ୟ କରିକି ନଉଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ରଙ୍କ ରତ୍ନମାଳୀ ଗୀତ ରଚକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। କହିବି ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ସେ ଲେଖିକି ଚାଲିବେ, ଲେଖିକି ଚାଲିବେ, ଶେଷରେ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ନଥିବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯୋଉମାନେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖନ୍ତି, ପୁସ୍ତକ ଲେଖନ୍ତି, ଭାଇମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନଥାଏ ସେ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ନିମନ୍ତେ। ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଟୁ ଜିସସ୍। ନିଜକୁ ଦେଇକି, ନିଜକୁ ଦେଇକି ପ୍ରେମ, ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ। ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖିଲ, ଯୋଉ ମାନେ ଆଉ ଦେଖିଲୁ, ଯୋହନ 21:1-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସକାଳକୁ ମିଶେଇଛି, ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ସକାଳକୁ ଆଉ ମିଶେଇଛି। କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଦର୍ଶନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦର୍ଶନ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। ହୁଏତ ପିତର ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନଥିବ, କାରଣ ତଳ ଅଂଶରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ପିତର ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଯୀଶୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ତାହେଲେ ତତ୍କ୍ଷଣା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଲା କ୍ଷଣି ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ଦେଖୁଛି, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ସକାଳ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ବାବୁ ଶୋଇ ପଡିଥାଉଛି, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଟିକେ ପେଁ ପା ହେଇକି ଥିବ, ଟିକେ ମନ ଉଣା ଥାଉଛି। ତା ମା ଆସିବା କ୍ଷଣି ହିଁ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନକୁ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନି, ଓଭର ଆକ୍ଟେଡ। ତଦ୍ରୁପ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଓଭର ରିଆକ୍ଟେଡ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିଆ କଥା, ଏକ୍ସାଇଟେଡ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବେ ହୁଏତ ତେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିତର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନଥିବେ। କୁହାଯାଏ, କଥା ହେଲା ଯେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସମର୍ପିତ ହେବେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ରହିବାର ଥିଲା। ତା ସହିତ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯୀଶୁଙ୍କର କଥା ଉପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ ରହିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପିତର କହିଲା, ଆସ ମୁଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୋହନ ଆଉ ଯାକୋବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପିତରଙ୍କ ସହିତ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ? ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପିତର ସେ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ଯାହା ବି ହଉ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଦେହ ସ୍ମେଲ ହଉଥିଲା,
ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା, ହୁଏତ ସେ ସକାଳୁ ଯାଉଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆସୁଥିଲେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ଦଉନଥିଲେ, ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ନଥାଇପାରେ, ହୁଏତ ଆଉ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୁଡ ଏରିଆରୁ ଆସି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜୀବିକା ଥିଲା, ଗୋଟେ अर्निंग ସୋର୍ସେସ୍ ଥିଲା, ଯାହାକି ସେ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ପରିବାରର ପରିପୋଷଣ କରିକି ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଗୁଡ ଥିଲା, ଭଲ ଲାଇଫ ଥିଲା, ଯିବେ କାମ କରିବେ ଆସିବେ, ଆରାମରେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେଣ୍ଟେନେନ୍ସ ହେଇକି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଡାକିଲେ କହିଲେ ମାଛ ଧରିବା ଆସ, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ଶିଖେଇବେ। ଆଉ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣିକି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସକାଶେ ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟସ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ହୁଏତ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ, ଧନୀ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଲେଭେଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବଡ ବଡ ଗୃହକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ବଢି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 3 ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରକାର ପିତରଙ୍କର ରୂପ ରେଖ ବଦଳି ଯାଇଛି ଯେ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ପକେଟରେ ଆଉ ସୁନା ଗହଣା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ତଦ୍ରୂପ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାଠାରୁ ବଳିକି ଯଦି ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ପର୍ବକୁ ଦେଖିବା, ଦିନେ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପିନିୟନ ଯେତେବେଳେ କୁହାଗଲା, ସେ ସମୟରେ କିଏ କହୁଛି ଜନ୍ ଦ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଏଲିଓ, କିଏ କହୁଛି ଜେରେମିୟ, ଆଉ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ତମାନେ କଣ କହୁଛ। ପିତର କହିଲେ ତୁମେ ହଉଛ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର। 20 ପଦ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 16 ସେ ସ୍ଥାନରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଏଇ କଥା କାହାକୁ କହିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଯୀଶୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଯାହାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆସିବେ, ରୋମିଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଏକ ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ନୂତନ ଦେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯଦି ସେ ରାଜା ହେବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁ ରାଜା ହେବେ, ପିତର କଣ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ହୋଇପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବରେ ଉନ୍ନତ କର ହିଁ ରହିବ, ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଉନ୍ନତ ରହିବ। ହୁଏତ ସେ ମହଲରେ ରହିବ, ତାଙ୍କରି ଦାସ ମାନେ ରହିବେ, ସେ ଅର୍ଡର କରିବେ, ରାଜ୍ୟ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ବଡ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ତାଙ୍କରି ଥିଲା, ତାଙ୍କରି ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସମସ୍ତ ଆଶା ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ନିରାଶ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ହତାଶ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କଣ କରିବୁ କିଛି ଉପାୟ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କରିବ କଣ? ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ 5 ପଦକୁ, ସେଇ ପର୍ବର 5 ପଦକୁ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଅଛି କି? ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ, କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କାରଣ କଣ? ସେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ ମାସ ଧରିକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କିଏ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ଭୟାଭୟର ସମୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମାନଙ୍କର ଡର, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଦରବାଜା ବନ୍ଦ କରିକି ରହୁଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଖାଇ ନଥିବେ ତାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଠିକଣା ନାହିଁ। ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମାନେ ରହିପାରନ୍ତି, ହେଲେ ପେଟକୁ ପୂରେଇବା ନିମନ୍ତେ, ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ନିମନ୍ତେ କରିବେ କଣ? ନ ଯାଇକି ତ ଉପାୟ ନାହିଁ, ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ତା ସହିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଇନଥିଲେ। এইটা ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମିରାଜ ଥିଲା କି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କି ପ୍ରକାର ହବ, ଯୋଉ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ନେଇନଥିଲେ। କାରଣ କଣ? ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଭବ ନଥିଲା। ହୁଏତ এই ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପୁନର୍ବାର ପିତରଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥିଲା ସେଇ ମାଛକୁ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ। ଜାଗତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ହୁଏତ ଏହା ଗଲତ ହେଇପାରେ,
କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। କହିଲେ ଆସିବା କ୍ଷଣି କହିଲେ, ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ। ହୁଏତ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ 3 ଥର ତୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲୁ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ପିଲା। ମୁଁ କହିଥିଲି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଗଲୁ ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ କାମ ଆଡକୁ। ତଥାପି ତୁ ମୋ ପିଲା। ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପିଲା, ଆମେ କେତେ ବି ଭୁଲ କରୁ, ଅବାଟରେ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧାଚରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ସିଏ କେବେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କେବେ ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସେ କେବେ ବି ଛାଡନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେ ପିଲା ହେଇଗଲୁ, ସେ କେବେ ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଭୁଲ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ସେ କେବେ ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋ ଘରେ ଏସି ନାହିଁ। ଆମେ ଝାଲର ସିଂ ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଆଉ 10 ଦିନ ରହିବାର ପ୍ଲାନ ରହିଛି। ଏସି ନାହିଁ, ତ ସେଇ ଘରେ ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହିକି ଆସୁଛି। ମତେ ଗରମ ଲାଗୁନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପିଲା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଏସିର ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି, ଆଉ ଆମ ଘରେ କାର ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ମା ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭାବିଲେ ନାଇଁ, ଗୋଟେ କାର ହବାର ଆବଶ୍ୟକ, କାର ହବାର ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ କଣ? ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ତାଙ୍କର ପିଲା, ତାହେଲେ ପ୍ରେମ 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 ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ, ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ରହିବ। ଏହା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ମାନେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କରି ପିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଗଲା ପରେ ଏକ ନିରାଶ ଆସି ଯାଇଥିଲା, ହତାଶ ଆସି ଯାଇଥିଲା। କାରଣ କଣ? ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତଦ୍ରୂପ ଯଦି କାହାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଯାହାଙ୍କୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ତୁମେ ହଉଛ ମୋ ପିଲା। ହୁଏତ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ ଆଉ ମା ବାପା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମା ବାପା ହୁଏତ ଛାଡି ପାରନ୍ତି, ହେଲେ ଯୀଶୁ କେବେ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। କାରଣ କଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଲା ହଉଛ ଆପଣ ମାନେ। ହୁଏତ କାହାରି ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ହୁଏତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବ, ନତୁବା ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କରି ପିଲା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଛାଡିକି ଚାଲି ଯାଇଥିବ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ତାଙ୍କରି ପିଲା, ସେ କେବେ ବି ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଜବାନ ଥାଉ, ପୁଅ କହୁଥିବ ମୋ ଡାଡ ହଉଛି ସୁପର ଡାଡ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯିବ, କୌଣସି ଇନକମ ଆସିବ ନାହିଁ, ରେ ବୁଢାଓ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ତୁ, ଚାଲ। ଅନେକ ବାପା ମା କୁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରିକି, କୋଉ ଗୃହ? ଯେ ଗୃହକୁ ନିଜର ପସିନା ବହେଇକି ବନେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଗୃହରୁ ତଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ପିଲାମାନେ ଆରାମ ସେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ବାହାରେ ଶୋଇଥିବ। ଆମ ଗାଁର କଥା ଗୋଟେ ଦେଖିବି, କହିବି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗୃହରେ ବାପା ଆଉ ବୋହୁ, ନା ପୁଅ ଆଉ ବୋହୁ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ମାଙ୍କୁ ସେ କୋଣରେ ମା ସେଇଠି ହଗିକି ମୁତିକି, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚିଲଉଥିବ, ଏ ମରଣ କେବେ ଆସିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତଦ୍ରୂପ ସମୟ ବି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ, ହେଲେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଆମ୍ଭେମାନେ ହଉଛୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଟୁ ଜିସସ୍। ସେମାନଙ୍କୁ କଦାପି ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଦିନ ଥିଲା ଆମ ଘରେ ହଉଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୁଅ, ଆମେ 7 ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସବୁଠୁ ଛୋଟ। ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମତେ ବାବୁ ବାବୁ ବାବୁ, ସାନ ଭାଇ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମତେ ବାବୁ ବାବୁ ଆଉ ସାନ ଭାଇ ବୋଲିକି କହୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବାବୁ ଆସିଯାଇଛି, ସେ ମତେ କହିବ ବାପା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ଆବୁ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିବେ, ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ହୁଏ, ସେମାନେ କହିବେ ଅଜା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ପଦବୀ ବଢି ଚାଲିଛି।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଲା ଥିଲେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଟିନେଜର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟବୟସ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କର ପିଲା। ସେ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। Praise the Lord. Hallelujah. ପିଲା ବାପା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଲେ ଛାଡ଼ିଦବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଷ୍ଟାମି କଲେ ଛାଡ଼ିଦବ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀ, ପିଲାମାନେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବାପା ମା ଛାଡ଼ିଦେବେ, ହେଲେ ଯୀଶୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆସିଲେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନେ। Praise the Lord. ଆଉ ପିଲା ପ୍ରତି ଅଲଗା ହିଁ ପ୍ରେମ ଥିବ, ଅଲଗା ହିଁ ପ୍ରେମ ଥିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ଜୀବନଠୁ ବଳିକି ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। କି ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି? ରୋମିଓ 8:32 ଲେଖା ଯାଇଛି। କିଏ ଜଣେ ପଢନ୍ତୁ ଏଇ ପଦଟି କେବଳ। ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଭୁନି କି? ଯେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, ସେ କିପରି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଦାନ ନ କରିବେ। Thank you. କହିବା ପାଇଁ ଚାहे ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଦାନ ନ କରିବେ। ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ସବୁ କିଛି ଦେବା ନିମନ୍ତେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି, ଜୀବନ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯୁବା ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମଧ୍ୟବୟସ୍କ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହେବେ, ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। Praise the Lord. ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ, ଆଉ ସେ ବି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେମ କରୁ। Praise the Lord. ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶ ମାନେ ଦେଖିବା ଯାହାକି 15ରୁ 17 ମଇନି ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 15 ପଦର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ ପଢନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଭୋଜନ କଲାଉତରେ ଯୀଶୁ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୋହନଙ୍କ ପୁତ୍ର ସିମୋନ, ତୁମ୍ଭେ କଣ ମତେ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? Thank you. ଦେଖନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ। ସେ ଜାଗାରେ କେଉଁ 7 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କଣ ଅଛି? ମାଛ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଲେଖା ଅଛି ଯେ 153 ମାଛ ଜାଲ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। କିଛି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କଣ ମତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛ ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ମାଛକୁ ଦେଖିକି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ମାଛ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ କଣ ମତେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? କାରଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିଥିଲି, ମନୁଷ୍ୟ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଡାକିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ମାଛ ଧରିବା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଅଛ। ତେଣୁ କରିକି ତୁମର ଯୋଉ ପେଶା ରହିଛି, ତୁମର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ରହିଛି, ତା ଠାରୁ ଏଇ ମାଛ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତେ ତମେ କଣ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ଯଦି 3ଟି ପଦ ମାନେ ପଢିବା, ପ୍ରଥମରେ ଯୀଶୁ ପଚାରିଲେ, ପିତର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଜାଣ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ନେହ କରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୋର ମେଷ ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତମେ ମତେ କଣ ପ୍ରେମ କର? ପିତର କହିଲେ, ହଁ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଜାଣ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଉ ମୋର ମେଷ ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କର। ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ପିତର ଦୁଃଖିତ ହେଲେ, ଦୁଃଖିତ ହେଇକି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣ, ଅର୍ଥାତ ସରେଣ୍ଡର ବିଷୟ ସେଇଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ, ତୃତୀୟ ଥର ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ପିତର ଦୁଃଖିତ ହେଲେ ବୋଲିକି ଲେଖା ଅଛି, ତେବେ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତର ତୁମେ କଣ ମତେ ପ୍ରେମ କର?
ପିତର ତମେ କଣ ମତେ ପ୍ରେମ କର, ପିତର ତମେ କଣ ମତେ ପ୍ରେମ କର। ଯେମିତି କି ପିତରଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆଘାତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ପିତର ଦୁଃଖିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୀଶୁ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାହାରି କାରଣ କଣ? ତାହାର କାରଣ କଣ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଯାହାକି ମୁଁ ଭାବେ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଯୋଜନା ଯେ ପିତର ଯୀଶୁଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେବ, ପିତର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବ, ପିତର ଗୋଟେ କନଭେନସନ ପ୍ରିଚର ହବ, ପିତର ନିଜ ଜୀବନ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦବ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏହା ଅଲରେଡି ପ୍ଲାନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତରଙ୍କୁ ସେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ପିତର କଣ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ, ପିତର କଣ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବ, ତୁମେ କଣ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦବ। ଏ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ କଣ? କାରଣ ହଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରେମ କଲା, ସବୁ କିଛି କରିବା ନିମନ୍ତେ ରେଡି ହେଇଯିବ। ଗୃହ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ପାଇଲା, ସେ ଝିଅ ବାପା ମାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଭୁଲି ଯାଇକି ପୁଅ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ପ୍ରେମ କଲା, ତାହେଲେ ଯାହା କିଛି କରିବା ପାଇଁ କୁହ ସେ କରିବ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପିତରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆଉ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ମତେ କଣ ପ୍ରେମ କର। ତେଣୁକରି ଯୋହନ 14:15 ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ମତେ ପ୍ରେମ କର ମୋର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବ। ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପିତର ପ୍ରେମ କଲା, ଯୀଶୁ ଯାହା ଆଦେଶ କରିବେ ସବୁ କିଛି ପାଳନ କରିବ, ସବୁ କିଛି ପାଳନ କରିବ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଦବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଦେଇଦବ। ଭଲ ଭାବରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜାଣିଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ପଚାରିଲେ ନାହିଁ ତମେ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଦବ କି, ତମେ ମୋର ସାକ୍ଷୀ ହବ କି, ତମେ ମୋର ପ୍ରିଚର ହବ କି, ତମେ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରେଇବ କି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ କେବଳ ପ୍ରେମ କର କି। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିତର 3 ଥର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିନି କରିକି 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ କନଫର୍ମେସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ 3 ଥର ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ ମତେ ପ୍ରେମ କର କି, ପ୍ରେମ କର କି, ପ୍ରେମ କର କି। ଯେ ପ୍ରକାର 3 ଥର ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିଲେ, 3 ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି। ତୃତୀୟ କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ପିତରଙ୍କ ମନକୁ ବାଧା ଦେଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଏତ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଗଭୀର ପ୍ରେମ। କାରଣ କଣ? ପିତର ଯେବେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା, ତୁରୁବୁରୁ ହେଇକି ତରବର ହେଇକି ସେ ଜବାବ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିନକର ଘଟଣାର କଥା ଯଦି ଆମେ ଯୋହନ 13 ତାର 36-38 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପିତର କହିଲେ କାହିଁକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୀଶୁ କହିଲେ 3 ଥର ତୁ ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ସର, ପ୍ରଶ୍ନର ଗଭୀରତାକୁ ନ ବୁଝିକି, କଥା କହୁଥିବାଟା କୁ ଗଭୀରତା ଭାବରେ ନ ବୁଝିକି ତୁରନ୍ତ ଆନ୍ସର। ପିତର ଅନେକ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆନ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ। କିଛି ଆନ୍ସର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଆନ୍ସର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ତେଣୁ କରିକି ଦିନେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଦୂର ଶୈତାନ। ଯୀଶୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ, ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝୁ ପିତର। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ କେଉଁ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ରହିଛି, ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବା କଥା, ଯୀଶୁ ତାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ପିତରଙ୍କ ଠାରୁ। ପିତରଙ୍କ ମନ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚିଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେବେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ସକାଶେ, ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥା ସକାଶେ, ହଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବ କଥା, ବାସ୍ତବ ସ୍ୱଭାବ ଆସି ଯାଇଥାଏ। ଚାହୁଁଥିଲେ ଯୀଶୁ ଯେ ବାସ୍ତବ ଉତ୍ତର, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର, ସମର୍ପଣର ଉତ୍ତର। ଫାଇନାଲି ପିତର କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସବୁ କିଛି ଜାଣ, ୟୁ ନୋ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଲର୍ଡ, ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ ୱିଥ୍ ମି।
हिडन कौन सी विषय छुपा नहीं प्रभु सब किछि तुमे जानो देखिले यीशु जे एई स्थान रे समर्पण अछि हाँ वर्तमान से चाहे से जदि तांको जोटा कहबो से करदब प्रचार करबा पाई कहबो करदब मेष मानकु चोरीबा पाई कहबो करदब मेष मानकु चोरीबा सहजकर विषय नुह एई दिन मानकर केतटी चर्च मानकर चर्च मुखिया मानक विषय में शुणिकी आसुची पालक मानक विषय में शुणिकी आसुची एते निंदा कथा गुड़ाक एते ताड़नार कथा गुड़ाक जदि से सत्य रहिबे यथार्थ रहिबे न्याय रहिबे ताहेले मेष माने अनेक कथा गुड़ाक शुणाउछन्ति कारण कौन एई दिन मानकर केवल मेष ही राज्य करबा निमंते चाहूची ताहेले मेष पालक सब किछि सह्य करबाकू पड़िबो तेबे सह्य करिबो जब यीशु को से गभीरता भाव प्रेम करिबो प्रेज द लॉर्ड टू जीसस मेष मानकु चोरीबा मेष शावक मानकु पालन करिबा चोरीबा यह संभवपर विषय नुह कष्टकर विषय एथि निमंते एक समर्पण एक त्याग एक गभीर प्रेमर आवश्यक थला पितर कहले प्रभु तुम्हें सब किछि जानो देखिले यीशु हाँ एठी गभीर अछि समर्पण अछि त्याग अछि एटा ग्रहण योग्य परवर्ती समय में देखु मो प्रिय माने पितर कन्वेंशन प्रिचर हेले गोटे प्रिचिंग रे 3000 लोक आसुछंती किंतु परवर्ती समय में देखु पितरଙ୍କ विषय रे पुस्तक प्रकाश करे यीशु को जे प्रकार मारी थिले बाले मृत्युदंड देइथिले तद्रूप पितरଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ सेई प्रकार क्रूस्य मृत्युदंड दउछंती किंतु पितर कहले मो गुरुଙ୍କ सदृश मो योग्य नुहे मुंड उठेकी प्राण दबा निमंते तेणु मो मस्तक तले करा जाओ मो गोड़ ऊपर को करा जाओ तद्रूप तांकर मृत्युवरण हेइथिला बोली कि आमे विश्वास करू कन्फर्मेशन प्रेम गभीर प्रेम समर्पण प्रेम निज जीवन दबा निमंते मध्य पछ गुंचा हवा निमंते देई नथिला मो प्रिय माने आ सेई प्रेम यीशुଙ୍କ ठारू पितर चाहुतले सेतिपाय 3 थर से प्रश्न करूछन्ते पितर तमे मते कोन प्रेम करो तमे मते कोन प्रेम करो तमे मते कोन प्रेम करो कारण पितर मो पितांकु तुमे देखो तम पाप पाए तमरी आशीर्वाद पाए मु जते बेले पिटा जाउची मु जते बेले कुचला जाउची से नीरव सहित शुणिले सह्य करि गले जेमिति तमे आशीर्वाद पाइबो तुमर समस्त आवश्यकता पूर्ण हब तमे जते बेले जे प्रकार सुरक्षित भाव रहिबो तमे जे प्रकार उद्धार पाइबो अनंत जीवन पाइबो तेणु मो पिता नीरव होइकी रहिले सह्य कले कारण से तुमको मो अपेक्षा प्रेम कले तुम कौन प्रेम करो तुम कौन प्रेम करो से प्रश्न आमको मध्य यीशु पचारते आमे कौन तांको प्रेम करू आराधना समय रे जो मध्य आराधना करबा निमंते म आसुछु केते प्रेम हम देखौछु मते जणा अनेकंकर डिवाइस लागि थाए किंतु व्यक्ति न थाए ग्रहण करिवे नाही से जूम रो प्रेम को मो प्रेम नै से प्रकार प्रेम को से ग्रहण करिवे नाही जोठी व्यक्ति थबो डिवाइस थबो सेठी व्यक्ति थबा आवश्यक जदि व्यक्ति नाही से प्रेम को से ग्रहण करिवे नाही पितरंग पचारिला परे यीशु आमको पचारन्ते तमे कोन प्रेम करो आमने कोन प्रेम प्रदर्शन करिबा आमनकर प्रार्थना जीवन द्वारा आमनकर बाइबल अध्ययन जीवन द्वारा आमनकर गिरजा उपासना रो जीवन द्वारा दान दशमांश रो जीवन द्वारा आमने प्रेम प्रकाश करिबा किंतु आमनकर प्रार्थना यीशु चाहिला परे यीशु ग्रहण कला परे हबा आवश्यक आमनकर आराधना यीशु चाहिला आ ग्रहण कला परे हबा आवश्यक आमनकर दशमांश दान यीशु चाहिला आ ग्रहण कला परे हबा आवश्यक हेले जाई कि मो प्रिय माने से ग्रहण करिवे नतुबा केवल कथारे रही जाइथबो अग्रहण होइकी तेणु करिके मो प्रिय माने
ଯଦି ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଆରାଧନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ଦାନ ଦଶମାଂଶ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତଦ୍ରୂପ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତଦ୍ରୂପ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଚଲଉଛୁ, ଅନେକ କଥା ଗୁଡାକ ଆସିବ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଓଭର ରିଏକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଉ, ଓଭର ରିଏକ୍ଟ, ତୁରନ୍ତ ଜବାବ ଦେଇଥାଉ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପିଟା ଯାଉଛି ସେ ନୀରବ ହୋଇକି ସହ୍ୟ କଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସହ୍ୟର ଜୀବନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ସେ ସହ୍ୟର ଜୀବନ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସହ୍ୟର ଜୀବନ ଅଛି ତେବେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରେମ ହୋଇକି ସାବିତ ହେଇପାରିବ, ନତୁବା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି? ଅନେକ ଆଦେଶ ଗୁଡାକ, ଯିଏ ପ୍ରେମ କରେ ସେ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରେ, ଅନେକ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କହିଛନ୍ତି ଯୀଶୁ। କିନ୍ତୁ କେତୋଟି ବିଷୟ, ପ୍ରତିବାସୀକୁ ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ କର, ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରେମ ତ ନ କର, ଅନ୍ତତଃ ସୁଷମାଚାର ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କର, ଯଦି କରିପାରୁନ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। କରୁଛୁ କି ଆମେ? କାରଣ ମୋ ପାଇଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଯିଏକି ପଡୋଶୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତତଃ ସୁସମାଚାର ନ ଶୁଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ସେ କୁହନ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କର। ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସମାଦର ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କି ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ନତୁବା ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର, ଆମମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାୟନ, ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ଆମେ କରୁଛୁ ସେତେଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେଉଁ ଆଦେଶ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବା ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି କରୁନୁ ସେତେଟା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ କହିଲେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇକି, ଶରୀର ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। 3 ଥର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, 2 ଥର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହେଲେ ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ଥିଲା ତେବେ ଯାଇକି ଯୀଶୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟର ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ, ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲେ, ପିତା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କଲେ, ତଦ୍ରୂପ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। କେତେ ଆମେ ଭୁଲ କରୁନା କାହିଁକି, ଆମମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ ବୟସ ହେଇଯାଉନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିକି ଚାଲିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗେଇବେ ଚାଲିବେ। କାରଣ କଣ? ଆମେ ହଉଛୁ ତାଙ୍କର ପିଲା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर वाक्य पाई। प्रकृत रे प्रभु परमेश्वर महान अटंती, कारण से आंभ मानक एडे प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र, एकमात्र प्राण प्रिय पुत्र को से आम पाई दान कले। आम मानक पाई से कौन माने खुशी माने से राजा माने गोटे आनंदर जीवन काटिया पाई दान करनांती, दुख कष्ट निंदा अपमान कृष्य जातना सहिबा पाई से दान कले। आउ तांको द्वारा आमे माने परित्राण पाई अछु। प्रकृत रे आमे अनेक थर पितरंको परि अस्वीकार स्वरूप करि थाउ, बाध्य हेइ थाउ प्रभुଙ୍କର वाक्य प्रति तांको प्रति, किंतु प्रभु आंभ मानंकु प्रेम करि से पुनर्बार आंभ मानंकु आमे जेते बड़ माने वृद्ध हो बा छोट हो समस्त को से तांको दृष्टि रे आमे पिला उठु, आमको पिला रूपे से ग्रहण करंती। आमर समस्त अपराध भूल अबाध्यता को से क्षमा करंती। आउ तांको वाक्य प्रमाणे से केबे भी आमको त्याग करंती नै, केबे भी पासरंती नै, भूलंती नै। सेथि पई प्रभु को धन्यवाद। आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आपण बहुत प्रस्तुतर सहित प्रभुଙ୍କର वाक्य नै आंभ मानक निकट रे बांटी थिबा तो आपण को प्रभु विशेष आशीर्वाद करंतु। आसंतु करताळ देई प्रभु को धन्यवाद देबा वाक्य निमंते। वर्तमान आमे